నమస్తే 5SY న్యూస్ కి స్వాగతం। నా పేరు హిందూ। ముందుగా వార్తలోని ప్రధానాంశాలు చూద్దాం। పంజాబ్ రాజకీయాలపై ఆఫ్ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలే లక్ష్యం। ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీ పర్యటనపై సజ్జల। నిసిగ్గుగా మంత్రులుగా కొనసాగుతున్నారు ఇక కురుక్షేత్రమే ఈటల। సోను సూద్ సేవలను కొనియాడిన చంద్రబాబు। పంజాబ్ రాష్ట్రంలో వచ్చే సంవత్సరం జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై పలు పార్టీలు ఇప్పటి నుంచే ఫోకస్ పెట్టాయి। పలు పార్టీల మధ్య పొత్తులు కుదుర్చుకునేందుకు రెడీ అవుతున్నాయి। ఇప్పటికీ పంజాబ్ రాష్ట్రంలో బాగా వేయాలని చూస్తున్న ఆ పరిస్థితులను నిశితంగా గమనిస్తోంది। ఎస్ఈడి బీఎస్పీ పార్టీల మధ్య పొత్తు కుదిరిన వేళ పంజాబ్ రాజకీయాలపై ఆ ఫోకస్ పెట్టింది। కెప్టెన్ అమరీందర్ సింగ్ నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఆఫ్ విమర్శలు చేసింది। రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు దయనీయ స్థితిలో ఉన్నాయని ఢిల్లీ డిప్యూటీ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ మనీష్ సిసోడియా కామెంట్ చేశారు। 2-3 ఏళ్లలో కెప్టెన్ సాబ్ 800 ప్రభుత్వ పాఠశాలలను చూసి अभी कुछ दिन पहले मोदी जी की सरकार ने देश में सरकारी स्कूलों के एजुकेशन सिस्टम पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में मोदी जी ने कहा है कि देश में पंजाब के सरकारी स्कूल सबसे शानदार हैं और दिल्ली के स्कूल बेकार हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल बेकार हैं, लेकिन पंजाब के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1 है। ये मोदी जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। ये रिपोर्ट बताती है जिसमें मोदी जी पंजाब के सरकारी स्कूलों को देश का नंबर 1 सरकारी स्कूल बता रहे हैं कि किस तरह से मोदी जी और कैप्टन साहब की जुड़वां दोस्ती इस समय पंजाब के चुनावों में चल रही है। ये पंजाब के चुनाव से ठीक पहले ये रिपोर्ट जारी की गई है, कुछ समय पहले। और जैसा मैंने कहा कि इसमें पंजाब के सरकारी स्कूलों को देश में सबसे शानदार सरकारी स्कूल बताया गया है और दिल्ली के स्कूलों को बहुत नीचे रखा गया है, सरकारी स्कूलों को। तो साफ साफ है कि कैप्टन साहब को मोदी जी का आशीर्वाद है। ये रिपोर्ट एक्चुअली कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब को मोदी जी के आशीर्वाद के रूप में जारी की गई है। पिछले साल पिछले पंजाब के चुनाव से पहले भी मोदी जी का आशीर्वाद मिला था कैप्टन साहब को, और ताकि कैप्टन साहब वहाँ जीतें, और इस बार भी उसकी भूमिका बनानी शुरू कर दी गई है। और ये रिपोर्ट ऐसे समय पे आई है जिस समय पंजाब के आम जनता अपनी सरकार से पूछ रही है, भाई 5 साल आपने सरकारी स्कूलों में क्या किया? आपने सरकारी स्कूल ठीक क्यों नहीं कराए? आपने सरकारी स्कूलों की क्वालिटी ठीक क्यों नहीं कराई? वैसे में पंजाब के सरकारी स्कूलों को नंबर 1 बता रही है मोदी जी की रिपोर्ट। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई पंजाब के सरकारी स्कूल देश में सबसे बढ़िया है। कैप्टन साहब ने सरकारी स्कूलों में जो काम किया है वो नंबर 1 है देश में। अब खबर तो ये भी आ रही है कि थोड़े दिन बाद मोदी जी एक रिपोर्ट जारी करेंगे जिसमें कहेंगे कि पंजाब में कैप्टन साहब के सारे सरकारी अस्पताल बहुत बढ़िया हैं। ये जुगलबंदी है मोदी जी की और कैप्टन साहब की पूरी तरह से। जो पंजाब के सरकारी स्कूल जो पूरी तरह से बदहाल हैं, वहाँ पे ना पढ़ाई हो रही है, ना वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, ना कोई काम हुआ है, उसको छिपाने के लिए कैप्टन साहब की पिछले 5 साल की शिक्षा के क्षेत्र में नाकामी को छिपाने के लिए मोदी जी ने रिपोर्ट जारी की है कि कैप्टन साहब के स्कूल बहुत शानदार है। अगर आपको पंजाब के सरकारी स्कूलों की हालत देखनी है तो पंजाब की जनता से पूछो ना, उन पेरेंट्स से पूछो जो अपने बच्चों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने को मजबूर हैं क्योंकि सरकारी स्कूल पूरी तरह से बदहाल हैं। उन पेरेंट्स से पूछो जिनके बच्चे तमाम मजबूरी के बावजूद भी आज मजबूर हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए।
उनसे पूछो कि पंजाब के सरकारी स्कूल कैसे चल रहे हैं। उनसे पूछो, जहां उन पेरेंट्स से पूछो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के, जिनके बच्चों के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती बल्कि शराब की फैक्ट्री पाई गई हैं। और मैं ये हवा में बात नहीं कह रहा, आप 2 दिन पहले की खबर देख लीजिए। पंजाब के सरकारी स्कूलों में शराब की फैक्ट्री, शराब बनती हुई पकड़ी गई है। और मोदी जी कह रहे हैं कि कैप्टन साहब के स्कूल देश में नंबर 1 है। पंजाब सरकार ने सैकड़ों सरकारी स्कूल प्राइवेट सेक्टर को दे दिए। पंजाब सरकार कहती है कि हमसे सरकारी स्कूल नहीं चल रहे, ప్రైవేట్ సెక్టర్ को ఇన్వైట్ किया और ప్రైవేట్ సెక్టర్ को सरकारी రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కాంక్షిస్తేనే సీఎం వైఎస్ జగన్ ఢిల్లీ పర్యటన సాగిందని ప్రభుత్వ సలహాదారు వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి తెలిపారు. పోలవరం విభజన హామీలు పెండింగ్ అంశాలు, రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా డిమాండ్ను కేంద్రం ముందుంచారని స్పష్టం చేశారు. దీన్ని ఓ వర్గం మీడియా విపక్షం వక్రీకరించడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విపక్షం ఎన్ని కుట్రలు చేసినా వికేంద్రీకరణ జరిగి తీరుతుందని స్పష్టం చేశారు. తాడేపల్లిలోని వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన శుక్రవారం మీడియాతో మాట్లాడారు. సీఎం అధికారిక పర్యటన వల్ల సమస్యల పరిష్కారంలో మరింత చొరవ పెరిగే వీలుందన్నారు. క్రమంగా ఒకటొకటి చేసుకొస్తామనేది లేదు. గడువు ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు 5 ఏళ్ల కోసమే. కాబట్టి పదవి స్వీకారం చేసినప్పటి నుంచి ప్రతి క్షణం నాకు విలువైనదే. ప్రతి క్షణం ఏ ప్రజలైతే నా మీద నమ్మకం ఉంచి కోటి ఆశలతో నన్ను ఇక్కడ కూర్చోబెట్టారో వారి బాగోగుల కోసం 5 కోట్ల మంది ప్రజలు నా కుటుంబ సభ్యులే అనుకుని మనసావాచా నమ్మి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు నుంచి చేస్తూ వస్తున్న కార్యక్రమాలు కానీ, ఆయన వ్యవహార శైలి కానీ, ప్రభుత్వాన్ని నడిపిన తీరు కానీ, ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని మొత్తం తాను ఏవైతే కలలు కన్నాడో రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం, అభ్యుదయం కోసం, ప్రజలందరి బాగు కోసం వాటన్నిటినీ సాక్షాత్కరింపజేయడానికి అవసరమైన మోటివేషన్ ఇచ్చుకుంటూ మొత్తం అధికార యంత్రాంగాన్ని, ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని తన మాజీ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ తన ఎమ్మెల్యే పదవికి నేడు రాజీనామా చేశారు. అంతకుముందు గన్ పార్క్లోని అమరవీరుల స్తూపానికి నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ చట్టాన్ని అపహాస్యం చేసేలా తెలంగాణలో రాజకీయాలు జరుగుతున్నాయన్నారు. ఇతర పార్టీలో గెలిచిన వారు రాజీనామా చేయకుండానే నిసిగ్గుగా మంత్రులు కొనసాగుతున్నారన్నారు. హుజురాబాద్లో కురుక్షేత్ర సంగ్రామం జరుగుతోందని, కౌరవులకు పాండవులకు మధ్య యుద్ధం జరుగుతోందని ఈటెల పేర్కొన్నారు. ఒక్క నిమిషం బాబు వస్తే మాత్రం ఒకడు చెప్తున్నాడా? నువ్వు పడితే సరిపోతా అందరు రాజు పోరా సంతోష్ తొందరగా వెళ్ళు. సార్ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఒకరు అడ్డం వస్తుంది సార్. బాబాయ్ జరుగురుగా సంతోష్ ఎప్పుడు వచ్చి చెప్తున్నా బాగుండదు. కెమెరా నెల్లి పడేస్తాం ఇద్దరివి. పిక్చర్లు చెప్తున్నా అర్థం చేసుకోరు. ఇగో కెమెరా ముంగ పెట్టకు, రాజు ముంగడికి గుసాయించాం కదా, గుసాయించు. అరే దిప్పు టేప్ తీసి జల్దీ రిపోర్టర్ ఎక్కడ ఉండదు.
కోవిడ్ పై పోరాటంలో కుటుంబ సభ్యులు కూడా బాధితుల వద్దకు వెళ్లడం లేదని, ఇదే సమయంలో కరోనా బారిన పడిన వారిని ఫ్రంట్లైన్ వారియర్స్ కు సేవలు అందిస్తున్నారని తెలుగుదేశం జాతీయ అధ్యక్షుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఫ్రంట్లైన్ వారియర్స్ కు సెల్యూట్ చేశారు. శనివారం ఇండియా ట్రస్ట్ ద్వారా అందుతున్న వైద్య సేవలపై వివిధ రంగాల నిపుణులతో ఆయన వర్చువల్గా సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, ఎన్నో విపత్తులను చూశామని, కరోనా వంటి సంక్షోభం చూడడమే ఇది తొలిసారని అన్నారు. ప్రకృతి విపత్తు సమయంలో ఎన్టీఆర్ ట్రస్టు, టీడీపీ అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టిందన్నారు. సేవ చేయడానికి ప్రభుత్వానికి ఎన్నో అధికారాలు, అవకాశాలు ఉంటాయని, మూడో దశ సంక్షోభాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మరింత బాధ్యతగా వ్యవహరించాలని చంద్రబాబు తెలిపారు. We have to protect our people. It is a continuous process. Wave 1 we have seen. Wave 1 we had so many miserable stories. From the beginning, what all possible, we have done our best. If you see here, Wave 1, I had so many meetings with frontline warriors, and we identified some of people. Now Lokeshwar Rao is here. He is a NRI doctor in America, but he is doing online telemedicine services continuously. But his formula is working. That protocol is working very well. We are very happy about it. Wave 1, Wave 2, Wave 1, we are able to do some help. Wave 2 also, we intensified again, free distribution of medicines, oxygen concentrators, telemedicine service, and also food supply. All these things, what all possible, we have done our best. All the details Mr. Vijay has rightly mentioned, we have done. Even very cost-effective model. I'm very happy Lokeshwar Rao has done initial stage. First wave, if you see, mask, social distance, and also online working, sanitization, all these things we have promoted. During wave 2, we are saying very clearly, this is much more dangerous compared to wave 1. So many casualties, and also side effects, and also black fungus, white fungus, yellow fungus, this type of infections. It is much more dangerous and also very pathetic conditions. Even some governments are able to do better, some governments are unable to do. I don't want to comment here. Here, beyond political, we want to act. But ultimately, nobody can replace governments. Even I will do only little bit. మున్సిపల్ కార్మికుల కష్టాలు, వాళ్ళ సేవలు ప్రభుత్వానికి కనిపించడం లేదా అని సిఐటియు జిల్లా కార్యదర్శి సిహెచ్ రామ్మూర్తి నాయుడు రాజంలో మున్సిపల్ కార్మికుల పనిముట్లతో చేసిన నిరసన కార్యక్రమంలో ప్రశ్నించారు. కులమతాలకు అతీతంగా కోవిడ్ కష్టకాలంలో నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీ చేయడం హర్షించదగ్గ విషయమని చిత్తూరు ఎమ్మెల్యే జంగాలపల్లి శ్రీనివాసులు పేర్కొన్నారు.
సార్ ఒక్క నిమిషం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు ఒక మంచి శుభదినం. ఒక ఆలయంలో పవిత్రమైన ఆరాధనలు చేసే యేసు ప్రభు ఆలయంలో కులాలకు మతాలకు అతీతంగా ఎవరైనా వచ్చి సేవ చేయొచ్చు, ఎవరైనా యేసు ప్రభు ఒక పాత్రలు అవ్వచ్చు. అటువంటి మందిరంలో ఈరోజు పాస్టర్ రాబర్ట్ గారి ఆధ్వర్యంలో పేదలైన పాస్టర్లకు, అదేవిధంగా వితంతువులైన మహిళలకు నిత్యావసర సరుకులు మన పాస్టర్ రాబర్ట్ గారి చేత పంపిణీ చేయడం చాలా శుభదినం. ఇది ఇంకా ఎంతో ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు మన పాస్టర్ రాబర్ట్ గారికి ఇంకా ఎక్కువ చేసే అవకాశం యేసు ప్రభు కల్పించాలని మనమందరం కూడా ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్న పాస్టర్ గారిని మనమందరం కూడా ప్రార్థనలో ఆయన గురించి కూడా మనం ఒకసారి ప్రార్థన యేసు ప్రభు ద్వారా చేసుకొని ప్రభువా మాకు ఇంకా ఎక్కువగా చేయించే భాగ్యం దాతలతో ఇక్కడ ఇప్పించని మనం అందరం కూడా ప్రభువును వేడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ కోవిడ్-19 కుల మతాలకు అతీతంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ సమైక్య పరిరక్షణ సంఘం ఏర్పాటు చేసినట్లు వివిధ మత సంఘం నాయకులు తెలిపారు. శనివారం చిత్తూరు ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్ కలిసి సంఘం ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు. ఆశిస్తున్నాము. కాబట్టి సమైక్య అనేది అందరి కలిసి ఒకకట్టుగా ఉండాలనేదే ఆలోచించి రిజిస్టర్ చేయడం అనేది విశేషంగా ఇప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ చెప్పినట్లుగా కొన్ని అంశాలు మేము చేస్తున్నాము. రెండవది కరోనా కాలంలో 100 మందికి భోజనము సప్లై చేస్తున్నాము. ఎక్కడ వీలైనదో మొన్న హాస్పిటల్లోకి పోయి సప్లై చేసినాము. ఇంకా రామర్ కోయిల్ స్ట్రీట్, బస్ స్టాండు, ఇవన్నీ చోట్ల కూడా అన్నదానం చేయాలనేసి మేము తలుచుకుంటున్నాము. కాబట్టి ఈ పోరాటము సమైక్య అనేది ఏదో ఒక పోరాటం కాదు. కొన్ని గలాటాలు, కొన్ని ప్రాంతాలు ఏదైనా వచ్చినా ఈ 3 మతస్థాలు చేరి వాళ్ళకి సమాధానం చేర్చడానికే ఈ సమైక్య కమిటీని పెట్టినాము. కాబట్టి అన్నిట్లో ముందు ఉండి జరిపిస్తాము, అందుట్లో ముందు ఉండి సహకరిస్తాము. ఇది చాలా సంతోషం. ఈ చిత్తూరు జిల్లాలో ఎక్కడ లేనటువంటి ఫస్ట్ చిత్తూరు జిల్లాలో ఇక్కడ చేరడం 3 మతస్థులు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. అది కాకుండా ఈరోజు ప్రెస్ మీట్లో మీ ద్వారా ఇక్కడ మేము తెలియజేయడం చాలా మాకు సంతోషంగా ఉన్నది. మిమ్మల్ని కూడా మేము ఆహ్వానిస్తున్నాము. అప్పుడప్పుడు మీరు కూడా వచ్చి మాకు సలహా ఇవ్వాలనిగా కోరుచున్నాము. దీని ఆధ్వర్యంలో, ప్రెసిడెంట్ ఆధ్వర్యంలో ఇటువంటి కమిటీని మేము జరుపుకుంటున్నాము. ప్రెసిడెంట్, జనరల్ సెక్రటరీ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలోనే మేము ఇవి జరుపుకుంటున్నాము. కాబట్టి ఇటువంటి రాబోయే రోజుల్లో మేము సక్రమంగా, ఐక్యంగా, లక్ష్మీపేట దళిత మృతవీరులను స్మరించుకుందాం. శ్రీకాకుళం జిల్లా వంకర మండలం లక్ష్మీపేట మారణ హోమానికి 9 ఏళ్లు నేటికి దక్కిందని సత్వర న్యాయం పాలకులు నిర్లక్ష్యం. మొత్తం తెలంగాణ అన్ని సంఘాలు ఫోన్ చేస్తే అప్పుడు ఇది మొత్తం తప్పించాయి. ఈ సవాలు 3 రోజులు పోటీమానం కాకుండా ఆ సవాల్ పక్కనే పడుకొని ఉండడం వల్ల లక్ష్మీపేట అభివృద్ధికి సంబంధించి గతంలో పాల్గొనేటువంటి హామీలకు సంబంధించి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక రాష్ట్రస్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. జిల్లా కలెక్టర్, జిల్లా ఎస్పీ అన్ని దళిత సంఘాలతో అన్ని శాఖలను కూర్చోబెట్టి అభివృద్ధికి సంబంధించి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించి లక్ష్మీపేట ప్రజలకు న్యాయం చేయాలని చెప్పి సామాజిక న్యాయ తరఫున ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం వైష్ణవి హాస్పిటల్ అధినేత డాక్టర్ బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు సందర్భంగా వారిని కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన తాడేపల్లిగూడెం నియోజకవర్గం సంక్షేమ సంఘం నాయకులు. కోవిడ్ టైంలో మేము వాళ్ళందరూ కోర్టు మీరందరూ చేశారండి. మా బాధ్యతగా కలిసి మా టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ కానీ మా స్టాఫ్ కానీ 24/7 సేవలు అందిస్తూ ఒక 80% సక్సెస్ రేట్ సాధించి, అంటే 100% చాలామంది కేసులు వచ్చినాయి. అన్ని కేసులు మేము సేవ్ చేయలేకపోయాం. కొన్ని కోవిడ్ వల్ల చాలామంది సివియర్గా వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు హాస్పిటల్ జాయిన్ అవ్వడం, ఆరోగ్యంలోనూ గవర్నమెంట్ చేయడం వాళ్ళు చేసాం. మా ప్రయత్నం మా స్టాఫ్ మెంబర్స్ కానీ మా డాక్టర్స్ కానీ మా టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ కానీ ప్రయత్నం చేశారు. కొన్ని కేసులు సక్సెస్ అవ్వకపోయి మనం దేవుడి గారు మా ప్రయత్నం చేయడం అవుతుంది. ఈ ప్రతి ఒక్కరు మీరందరూ వైష్ణవాసం చేశారన్నారు. అది ఒక నా తెలియదు, నా అప్రూవల్ కాదు. మా డ్రైవర్స్ కాడి నుంచి, మా మేనేజర్ కాడి నుంచి, మా డాక్టర్స్ కాడి నుంచి, మా స్టాఫ్ కానీ, మా ఫార్మసిస్ట్ కానీ అందరూ టీం వర్క్ చేస్తేనే ఈ సక్సెస్ సాధించగలరు. ఏ ఒక్కటి కూడా నా ఒక్కటి ఆ ప్లేట్ ఒక్కడే కాదు, వాళ్ళు స్టాఫ్ కూడా భయపడకుండా పీపీఏ కిట్లు వేసుకుని వాళ్ళ కోవిడ్ వచ్చింది, కొంతమంది స్టాఫ్కి వచ్చి కొన్ని డాక్టర్కి వచ్చిన అయినా కూడా అదే పడకుండా ఈ టైంలో, ఈ పాండమిక్ టైంలో మేము ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ తాడేపల్లిగూడెం ఏరియా. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్కు శనివారం స్థానిక మొబైల్స్ మేనేజర్ రాజేష్ 20 భారీ గేట్లు సిఐ ఆకుల రఘు ఆధ్వర్యంలో అందజేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఎస్ఐ జేజే ప్రసాద్, భువనగిరి రాజు మరియు పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. మన తాడేపల్లిగూడెం పట్టణంలో తాడేపల్లిగూడెం పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్కి మనకి స్టాపర్స్ కావాలని అందుకని మన సంగీత మొబైల్స్ నుంచి రాజేష్ గారు వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్కి ఎలోట్ చేస్తాం అని చెప్తే ముందు పోస్ట్ చేస్తామన్నారు. బోర్డు అంతా బాగానే ఉంది, దాని గురించి స్టాపర్స్ అని చెప్పి ఈరోజు 20 స్టాపర్స్ మనకి తాడేపల్లి పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్కి ఇక్కడ సంగీత మొబైల్స్ మేనేజర్ రాజేష్ గారు మనకు అప్పచెప్పడం జరిగింది. వీటిని ట్రాఫిక్లో కానీ, బందోబస్తుల్లో సమయంలో కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి వాడడానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఈ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత మంచి హృదయంతో మాకు స్టాఫ్లు అందజేసినందుకు సంగీత మొబైల్ మేనేజర్ రాజేష్ని, అదేవిధంగా వీళ్ళ ఎండీ గారు సుభాష్ చంద్ర గారికి కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. పంజాబ్ రాజకీయాలపై ఆఫ్ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలే లక్ష్యం, ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీ పర్యటనపై సజ్జల. నిస్సిగ్గుగా మంత్రులుగా కొనసాగుతున్నారు, ఇక కురుక్షేత్రమే ఈటల. సోను సూద్ సేవలను కొనియాడిన చంద్రబాబు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.